Today is the disappearance day of our grandfather Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Сегодня день ухода нашего гуру дедушки Шрила Бхакти Ракшака Сридхара Дева Госвами Махараджа. On this day, on the lunar calendar in 1988, early in the morning, he left this world. This day. В этот день, в 1988 году, он очень рано утром покинул этот мир. And we've celebrated this day, observed this day with our Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, and he would always relive the experience with us. И когда мы проводили этот день в обществе Шрилы Говинды Махараджа, то он всегда заново переживал этот опыт и делился им с нами. And before the disappearance day of Srila Sridhar Maharaj, there were many symptoms that such a great soul is going to leave the world. И до дня его ухода, за какое-то время до этого, мы видели, то есть были проявлены некоторые признаки того, что такая великая душа собирается оставить этот мир. Whenever a great soul leaves this world, many things happen in the environment, such as earthquakes and symptoms of withdrawal, and that happened in Navadvip. There were large earthquakes approaching the disappearance day of Srila Sridhar Maharaj. И такими признаками того, что такая душа, великая душа собирается оставить этот мир, являются, например, такие природные катаклизмы, как землетрясения или наводнения и тому подобное. И в Навадвипе так и произошло. До его дня ухода, незадолго до этого, в Навадвипе была проявлена серия землетрясений. And there was also a very large mango tree that left its body on the same day as Srila Sridhar Maharaj. А также было одно большое манговое дерево, которое также погибло именно в этот же день, когда ушел Гуру Махарадж. And that mango tree was it was growing in the area where the samadhi of Srila Sridhar Maharaj was going to be built. И оно росло именно в том месте, где впоследствии было сооружено здание самадхи мандира Шрила Шридхара Махараджа. So that tree had some special consciousness and connection to Srila Sridhar Maharaj, knew that he left, and also left out of separation, and also made room for where the samadhi needed to be built. Так что это дерево обладало определенным сознанием, оно понимало, что Шрила Шридхар Махарадж ушел, и оно освободило место для его самадхи. And our Gurudev always had a very close relationship with all the plants, the trees, the animals in Navadvip Dham. И наш Гурудев, у него были особые отношения со всеми живыми существами Навадвипа Дхамы, с растениями, животными. He would talk with the trees, and sometimes he said he wanted to leave the mat. Something would, in his heart, some pain in his heart, he wanted to leave, and he'd go and ask the trees, "Can I leave?" And they'd always say no. И мы знаем, что он часто разговаривал с деревьями. И есть такая известная история о том, что однажды он был очень расстроен чем-то, и он
хотел в сердцах уйти из матха. Такое было несколько раз. И он говорил, тогда я ходил и спрашивал у деревьев, можно ли я уйду? И они ему всегда отвечали нет. The trees in Navadvip are not ordinary, they're all kalpa-vrikshas, they're wish-fulfilling trees. Деревья в Навадвипадхаме, они являются обычными деревьями. Они так называемые калпа-врикша, деревья, исполняющие желания. So when that tree left its body on Srila Sridhar's disappearance day, they very carefully took the wood from that tree and made doors for the samadhi. The doors of Srila Sridhar's samadhi made from that mango wood. И когда это дерево также оставило тело, то есть оно как бы погибло, его древесину взяли и сделали из нее двери для самадхи мандира Шрилы Шридхара Махараджа. And where that tree stood, there's a special marking in the marble design Gurudev made in memory of that tree. И там, где это дерево росло, то есть там, где остался след этого дерева, сделали как бы такой мемориал или памятник из мрамора. Шрила Гурудев сделал такой памятник. And Gurudev felt in his heart, he felt the earthquakes and could feel the symptoms that very soon Srila Sridhar would leave. И Шрила Гурудев, он чувствовал в своем сердце и также видел по знакам каким-то в окружающей среде, что Шрила Шридхар Махарадж скоро уйдет. And at that time, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj was visiting a god brother of Srila Sridhar Maharaj, and Gurudev asked him, please stay, because one of Puri Maharaj's specialties was doing pujari work, and he knew all about how to do samadhi. И в то время как раз Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж был в гостях в Мадхе, и он собрался уже уехать, но Шрила Гурудев остановил его и попросил его остаться. И причина была такая, что Пури Махарадж, он был пуджари с большим опытом, и также он знал все о том, как делать самадхи, о всех церемониях, которые связаны с этим. Gurudev said, within 3 days he will leave, and please stay, because Srila Puri Maharaj was going to leave. И Гурудев уговорил его остаться. Он сказал, через 3 дня Шрила Шридхар Махарадж уйдет, и пожалуйста, останься, потому что Пури Махарадж прям намеревался уехать. And Srila Gurudev knew there was no way he could do that ceremony, and it was unthinkable to him, and he was already feeling heartbreak and anticipating this tragic experience. Потому что причина, почему он так просил его остаться, была такая, что сам Шрила Гурудев понимал, что он будет не в состоянии провести эту церемонию. Он уже чувствовал, как его сердце разрывается, и он ожидал эту трагедию. So we heard from Srila Gurudev what happened on this day in 1988. How Srila Sridhar Maharaj very early in the morning, he knew the exact timing and would always be present at that time. Every year he'd sit and meditate on that time and what happened, and he'd tell us about it very early, like between 4 and 5 a.m. Srila Sridhar Maharaj withdrew and entered the divine pastimes of Radha and Govinda. И каждый год в этот день Шрила Гурудев знал точное время ухода Шрилы Шридхара Махараджа. Это было очень рано утром, между 4
4 и 5 утра. И он садился обычно и погружался в медитацию. Он начинал переживать это все. И мы знаем, что в это время Шрила Шридхара Махарадж оставил этот мир и ушел в божественные игры Шри Радхи и Кришны. And Puri Maharaj stayed and helped and arranged, took charge of the whole samadhi function and the bathing in front of the deities and the writing of the mantra and tilak, and all the preparations were made and performed, and that was extremely difficult for our Srila Gurudev. He was heartbroken. Итак, Шрила Пури Махарадж остался в Мадхе, и он взял на себя заботу об организации всей церемонии самадхи, омовения перед божествами, нанесения тилак и мантры на тело. И для Шрила Гурудева это было, конечно, очень трудно переживать. And one thing that was remarkable for Srila Gurudev, he told us when he went to the deities to offer his obeisances, he saw like ecstatic, the deities were like having a festival on the altar and smiling and dancing like they and indicating they received their servitor back into their pastimes and how happy they were. И Шрила Гурудев рассказывал, что он заметил нечто совершенно необыкновенное. Он посмотрел на божеств и увидел в своем мистическом как бы откровении, взгляде, что божества, они были счастливы, у них был фестиваль, они танцевали, потому что они были рады, что их дорогой преданный вернулся к ним. And there's always a disappearance festival after a great soul, one of our Guru Varga, when they leave the world, at least 3 days. There's a waiting period, then a big festival, and everyone comes and celebrates and honors the Divine Personality, and a big feast is prepared and distributed to the whole village. И традиция такова, что 3 дня после ухода святого это период как бы траура, ожидания, и через 3 дня делается фестиваль, большой фестиваль, куда приглашаются все жители окрестности, то есть вся деревня приходит отмечать этот день, раздается очень много просадов. And there was a very special mango that Srila Sridhar Maharaj loved very much, and this is the rainy season, and the mango season is in full height at this time, and there's a particular mango that Srila Sridhar Maharaj likes, and every year they offer those mangoes and distribute to everyone on this festival. Everyone gets a whole one. When you go to the disappearance festival in Navadvip, you'll receive a full mango at prasadam time. И в этот сезон, в это время года в Навадвипе сезон дождей, и там растут, созревают, это именно период созревания особого вида манго, который очень любил Шрила Шридхара Махарадж. И поэтому в этот день, кто бы ни пришел в храм в этот день, ему дают такое большое, вот именно это манго, которое любил Шрила Махарадж. Both on the disappearance day of Srila Sridhar Maharaj and the festival day, Srila Gurudev remembers so many people coming to honor Srila Sridhar Maharaj and to pay their obeisances and to participate in the functions, and so many auspicious personalities he's never even seen before just appeared out of nowhere and came, offering flowers, offering prayers, and
attending the observance. И Шрила Гурудев говорил, что он часто поражался, насколько много людей приходят в этот день почтить память Шрилы Шридхары Махараджа. Он говорил, что я никогда не видел так много людей, и часто бывало, что он замечал, как приходят какие-то необыкновенные личности, которых он не видел раньше до этого, приносят цветы, предлагают свои поклоны и уходят. And this was naturally, as we can imagine or can't imagine, a very difficult time for Srila Gurudev. И как мы можем себе представить, или даже не представляем себе, насколько был этот день трудным для Шрилы Говинды Махараджа. And he would often be in his room with his door closed, unavailable, and grieving and mourning alone, and unavailable to everyone. He needed to take some time to mourn this disappearance of Srila Sridhar Maharaj. И он закрывался в своей комнате один и не был доступен для кого, то есть никто не входил в его комнату, и он переживал скорбь утраты своего Гурудева. And the brahmacharis of the Math told us how they heard Srila Gurudev crying loudly from his room. И брахмачари, которые служили на веранде Гурудева, они говорили, что они слышали, как Гурудев рыдал, то есть очень громко плакал. And every year he'd relive this experience and tell us about it. That's how I can tell you all these things. I've heard him speak on this occasion many times. И я сейчас говорю об этом спустя время. То, что я делюсь тем, что слышала от него и от его слуг. And it's a day we observe, it's a festival day, but it's a more grave festival, a little more serious and grave occasion. То есть для нас это, конечно, важное событие, то есть это фестиваль, но это также очень печальный день. Typically, you'd see the deities wearing white, which they are today. Giriraj is wearing a white dress. It's the perfect color for this day. И обычно на божеств одевают белые одежды в Мадхи, и сегодня мы видим, что Гирирадж также оделся в белое. White decorations, white flowers, no colors and flags. White flags maybe, but a different mood of festival. Потому что белый — это цвет как раз траура, и обычно в Мадхи в этот день все украшения белого цвета, все цветы белого цвета, какие-то флаги, если делают, украшают, они также белые. То есть это праздник, но со своим определенным настроением. And a feast is prepared. All the favorite things of Srila Sridhar Maharaj would be prepared and offered and distributed to everybody. И также относительно прасада, в этот день готовят любимые блюда Шрилы Шридхары Махараджа и угощают ими всех. And disappearance days, we know that the great Vaishnavas, they never die. They appear and they disappear. Like when they appear is like the rising of the sun, and when they disappear, it's like the setting of the sun. Также мы знаем, что великие души, великие святые не умирают. Они
появляются и уходят, подобно восходу и закату солнца. So this is like the day Srila Shridhar Maharaj withdrew from this world, and like the setting of the sun, entered into the divine pastimes again of Radha and Govinda. И Шрила Шридхара Махарадж в этот день исчез из нашего внешнего восприятия, подобно тому, как солнце зашло, и присоединился к божественным играм. Some glorification about our grandfather Guru Maharaj. И сейчас мы можем сказать несколько слов, прославить нашего гуру нашего гуру, Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами Махараджа. I think everyone can say a little something. Whoever wants to speak can say something about him, our feelings for him, and how great he is for us, and what an inspiration he's been in our lives. И если кто-то желает, то каждый может сказать несколько слов от себя, о своих чувствах, о своих переживаниях, о своих вдохновениях, которые мы черпаем из личности Шрилы Шридхара Махараджа. By his grace, we are all under the shelter of the Chaitanya Saraswat Math and Srila Gurudev and our present day acharyas. По его божественной милости мы имеем шанс сейчас иметь прибежище здесь, в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, и находиться под защитой наших учителей. We are very grateful for his mercy upon us, and we can feel very protected in his shelter, in his mat, and under the direction of his divine agents. Мы очень удачливы и обязаны ему за его милость, которую он пролил на нас, и даже исходя из его имени, да, мы чувствуем себя под его защитой, всегда под защитой его и под руководством его представителей, наших учителей. Srila Shridhar Maharaj's line of Krishna consciousness is exclusive and very specialized. И линия сознания Кришны, которую представляет Шридхар Махарадж, она является уникальной и очень особенной. And our Gurudev would indicate this and tell us anyone serving under direction of Srila Shridhar Maharaj in his line, through his divine agents, they must go to the service camp of Lalita Devi and Rupa Manjari. И Шрила Гурудев не раз замечал и отмечал, особенно подчеркивал, что каждый, кто служит в этой линии Шрила Шридхара Махараджа, он рано или поздно придет в лагерь служения Шри Рупы Манджари. He comes from that specialized, specific group in Lalita and Radharani's service under guidance of Lalita and Rupa Manjari. И он подчеркивал также, что Шрила Шридхар Махарадж сам принадлежит к этой группе слуг Лалиты Деви, самой главной подруги Шримати Радхарани, и также Рупа Манджари. And also simultaneously having much affinity for Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and Navadvip Leela. И в то же время также это уникально, что Шрила Шридхар Махарадж питал особые чувства по отношению к игре Шри Чайтаньи Махапрабху, к Навадвипа Лиле, к играм Чайтаньи Махапрабху и Нитянанды Прабху. He was born in
a part of Navadvip Dham called Hapanya in parallel to Vrindavan. It's Hapanya is Varshana. You know how there's parallels for Navadvip and Vrindavan. There's Govinda Kunda in both places, and in parallel, Hapanya is likened to Varshana, where Radharani was, where she appeared. И Шрила Шридхара Махарадж явился в этот мир в местечке под названием Хапани, в деревне, которая является частью округа Навадвипы. И если проводить параллели, да, между Вриндаваном и Навадвипой, то если Навадвипа является Вриндаваном, то Хапани является Варшаной, то есть местом, где появилась Шримати Радхарани. And our Srila Gurudev established a beautiful temple there in his birthplace, honoring that place and installing Radha Gopinath and Mahaprabhu there. И Шрила Гурудев построил в этом месте явления Шрила Шридхара Махараджа прекрасный храм и установил там божества the deities Radha Gopinath, Guru Gauranga Radha Gopinath, божества, имя которых Радха Гопинат, Гуру Гауранга Радха Гопинат. And it was not only the desire of Srila Gurudev and Srila Sridhar Maharaj's disciples, but it was the desire of the god brothers also of Srila Sridhar Maharaj, like Krishnadas Babaji Maharaj and others, who wanted to make something special there, honoring Srila Sridhar Maharaj's birth. И примечательно то, что желание установить этот храм в месте его явления исходило не только от его последователей, от Шрила Гурудева и его учеников, но также от его братьев в Боге, таких как Кришнадас Бабаджи Махарадж, которые хотели каким-то образом особенно отметить место его явления. And he was born in a very respected Bhattacharya Brahmin family. Он явился в этот мир в семье очень уважаемых браманов Бхаттачарьев. And they grew up in their house speaking Sanskrit. И он рос в атмосфере дома, в котором все члены семьи говорили в повседневной жизни на санскрите. And regularly Srila Sridhar Maharaj would walk to an old, very old Bururaj temple of Shiva in Jamalpur and offer lotus flowers. И в юности Шрила Шридхар Махарадж часто посещал очень-очень древний храм, который называл храм божества Бурурадж Шива, и он приносил, неподалеку от его дома он располагался, и он приносил ему какие-то цветы или подношения. In Bengali, Buru means old. На бенгале Буру означает старый. And that's the very same Shiva deity, the place where our Gurudev's mother and father went to pray for the blessings of Lord Shiva, for Srila Gurudev to be born. И именно в этот храм приходили родители Шрилы Гурудева, когда они молили о том, чтобы в их семье явился сын Шрила Гурудев. Они молились именно этому божеству. And that place is situated halfway between both Baminpara and Hapanya. Jamalpur it's called. Это место, в котором располагается этот храм, называется Джамалпур, и он находится как раз посередине между Навадвипой и Хапанией. And once Srila Sridhar Maharaj told, after offering his lotus flowers to Bururaj Shiv, he saw the universal form of the Lord in his meditation. И Шрила Шридхар Махарадж рассказывал, что однажды, предлагая цветы божеству Бурураджа Шивы, в своей медитации он увидел его вселенскую форму.
So he was already exalted. He had his own exalted nature and appeared in this world like the rising sun. Таким образом, мы понимаем, получаем некое отдаленное понимание того, что он уже был возвышенной духовной личностью и явился в этот мир подобно солнцу, как восход солнца. And there's much history. He gave us his life and pastimes in brief. We have a brief description given by Srila Sridhar. She told us about his life, and that's published in one of our small booklets. But later we'd like to make something more substantial of a biography. И он дал нам, то есть он рассказал нам вкратце о своей жизни и о своих деяниях, то есть он не вдавался в подробности, и это опубликовано у нас в Мадхе, сейчас это официальная версия, скажем так, но мы планируем в будущем издать более расширенную версию, то есть более подробную биографию. One of Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj's wishes is to one day publish a nice, substantial biography of Srila Sridhar Maharaj. Одним из желаний, самых главных желаний Шрилы Бхакти Судхира Госвами Махараджа является именно это, издать настоящую, большую, хорошую биографию Шрилы Шридхара Махараджа. But what we do know is come from his own lotus mouth, and from his perspective, sharing his experience, approaching his brief pastimes growing up, and then really in a substantial way when he came to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur for shelter and initiation and surrendering. Но то, что мы знаем сейчас, на данный момент, это мы услышали непосредственно из уст самого Шрилы Шридхара Махараджа. Он рассказывал нам о том, как он пришел в мат Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, как он принял инициацию и начал свою духовную практику. When he first came to the Gaudiya Math, he was a law student, and Srila Sridhar Maharaj was studying law and was a very great listener. He would come in and listen very intently and remembering everything that was said by Srila Saraswati Thakur Prabhupada. Когда Шрила Шридхар Махарадж присоединился к Мадху Бхактисиданта Сарасвати Такура, в тот момент он был студентом юридического факультета, то есть он изучал юриспруденцию, и он пришел в Мадхи на лекции, он очень-очень внимательно слушал, каждое слово он буквально ловил. One of the brahmacharis there suspected him of being a spy, because he was so intensely listening. Он слушал настолько внимательно, что один из брахмачариев даже заподозрил его в шпионаже. And stopped him from coming. No, you cannot come. И даже запретил ему вообще приходить на лекции. That was very painful for Srila Sridhar Maharaj, and he went and reflected on that, sitting on the banks of the Ganga, and reflecting on that and lamenting about that, then deciding I must go back and not give up this connection I'm receiving and just take this insult on my head. И тогда это причинило огромную боль сердцу Шрилы Шридхара Махараджа. Он отправился на берег реки и думал об этом очень долго. И он понял, что он не может обходиться без этой харикатхи, без этих лекций. И тогда он решил, я все равно отправлюсь туда и буду слушать, даже несмотря на все эти оскорбления, я их приму на мою голову. And Saraswati Thakur also noticed his absence. Where is that Ramendra Chandra Bhattacharya, that great respected gentleman?
И также Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур заметил отсутствие Шрила Шридхара Махараджа, и он спросил, а где этот Рамендра Чандра Прабху Бхаттачарья, где этот внимательный слушатель? That time he wasn't a brahmachari or initiated. He was just coming to listen, and Srila Sridhar Maharaj knew he was missing for some time. He noticed. Тогда он еще не был инициированным учеником, он просто приходил на лекции послушать, и Сарасвати Такур отметил его отсутствие. Then he heard from the brahmacharis, they suspected him of being a spy. He said, no, nonsense, you let him come in anytime. И тогда кто-то из его учеников, брахмачарьев, сказал ему о своих подозрениях по поводу того, что он был шпионом. И Сарасвати Такур сказал, что это за ерунда. Позвольте ему приходить, пусть он приходит и слушает. And he received his initiation, first becoming Ramendra Sundar Prabhu. И тогда он получил инициацию вскоре и получил имя Рамендра Сундар Прабhu. Srila Saraswati Thakur changed Chandra to Sundar. Then on his second initiation he became Ramananda Prabhu, because he was his specialty is the Ramananda Samvad, that conversation between Mahaprabhu and Ramananda Roy. Srila Sridhar Maharaj memorized that and went deep into the studying on all the ontology and philosophy within that conversation. Таким образом, первая инициация Шрила Сарасвати Такур поменяла вторую часть его имени с Рамендра Чандра на Рамендра Сундар, а когда он получил вторую инициацию, его именем стало Рамананда. Раmananda Roy. He became Ramananda Das. Ramananda Das. Ramananda Prabhu. Ramananda Prabhu, sorry. Потому что его специализацией, его особенной областью, которую он глубоко начал изучать, стала Рамананда Самвада, беседа между Раманандой Раем и Махапрабху. Он начал погружаться в онтологию, в философию, в смысл этой беседы, и таким образом он получил такое имя. And he very quickly became one of Srila Saraswati Thakur's most favorite disciples, and wrote and composed many things that astonished Srila Saraswati Thakur, like the Bhakti Vinod Dashakam. И очень быстро он стал одним из самых дорогих учеников, дорогих сердцу Шрила Сарасвати Такура учеников. Он составил великолепные поэтические произведения, одним из которых наиболее известным стала Бхакти Винода Вираха Дашакам. And Saraswati Thakur was so impressed by that composition, he felt as though Bhakti Vinod Thakur entered him and revealed that composition. И это произведение настолько поразило Шрилу Сарасвати Такура в самое сердце, что он признался, что он почувствовал, будто сам Бхактивинод Такур говорил устами Шрилы Шридхара Махараджа, как будто это произведение было написано самим Бхактивинодом Такуром. He considered, Saraswati Thakur considered that composed in a very happy style. It was very pleasing, and he felt at least one man is here that understands what I'm saying, what I'm teaching, what I'm giving, and can represent that. И это произведение было написано в очень таком счастливом настроении, как бы его настроение было такое очень позитивное. И Шрила Сарасвати Такур сказал тогда, что теперь я могу быть спокоен, по крайней мере, хотя бы один человек знает, что я пытаюсь вообще донести своей проповедью.
when he received the holy order of sannyas from Saraswati Thakur, Saraswati gave him the name Bhakti Rakhak Shridhar, as being the guardian of devotion, and also in parallel to Sridhar Swami, who is the great commentator of Bhagavatam. И вскоре он получил посвящение в монашеский статус саньяси, и получил имя Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, также в память о Шридхаре Свами, великом комментаторе Бхагаватам. Then the very significant time of the passing of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, everyone witnessed a power transmission taking place between Saraswati Thakur and giving it to Srila Sridhar Maharaj in his disappearance time. Также одной из очень важных для нас историй было то событие, когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур покидал этот мир. Шрила Шридхар Махарадж находился рядом с ним, и все почувствовали особую передачу, как бы из сердца в сердце, как Шрила Сарасвати Такур передал свою силу, как бы Шрила Шридару Махараджу. Srila Sridhar Maharaj was always a little reserved and never asserting himself and staying in the background. But Saraswati Thakur pulled him forward and asked him to sing Shri Rupa Manjari Pada. And during that song, a power transmission took place where Srila Sridhar Maharaj received the treasure of this Rupanuga line and became the receiver of that, the power of that line. По своей природе Шрила Шридхар Махарадж был очень скромным человеком, он никогда не выходил вперед, не пытался как-то выделиться, и Шрила Сарасвати такую прямо вытянул его к себе и попросил его спеть песню Шри Рупа Манджари Пада, во время которой, когда он пел ее, произошла вот эта передача как раз шакти, да, этой силы и всего сокровища, наследия линии Рупануги от Сарасвати Такура к Шри Шридару Махараджу. All of the great stalwarts and god brothers of Srila Sridhar Maharaj in the Gaudiya Math knew that he held a special position, and they all would look back to him for approval. И все наиболее принципиальные ученики и последователи Шрилы Сарасвати Такура знали, что Шрила Шридхар Махарадж занимает особое положение, и когда бы им не нужно было принимать какое-то решение, они всегда обращались к нему за советом. One of the god brothers gave a term, Simha Vilochana, the lion looking back, because about this, the god brothers of Srila Sridhar Maharaj wanting the approval of Srila Sridhar Maharaj, but they're all going on, and gurus in their own right and great personalities, they're going on with their preaching, but looking back for approval, making sure Srila Sridhar Maharaj was happy with what they were doing and approved of what they were doing. And in this way, the mission ran like this, as Srila Sridhar Maharaj as the authority and the giver of approval of everybody. И один из учеников дал этому явлению такое название Симха Вилочана, или лев, который идет и оглядывается назад, то есть лев с повернутой назад головой. Это буквально означает то, что все
гуру, ачарьи того времени, они были очень уважаемыми, большими преданными, у них у всех были большие какие-то дела, организации, миссии, но они всегда хотели удостовериться в том, что Шрила Шридхар Махарадж одобряет то, что они делают, что он счастлив тем, что они делают. Simha, lion, Vilochana, the lion looking backwards to see how far they've gone. In that term, one of the God brothers, I'm not sure which one, maybe Madhav Maharaj, said, we're like that. Everyone's a lion and great in their own right, but always wanting his approval and his grace and to be in his good graces. Так, этот ученик, возможно, я не помню точно, как его звали, возможно, Мадхав Махарадж, сказал, что симха значит лев, а вилочана значит оборачиваться. То есть он говорил, что мы все подобны львам, но мы обязательно смотрим назад на Шрила Шридхара Махараджа, и чтобы убедиться, что он одобряет то, что мы делаем. So many beautiful things Sridhar Maharaj gave us, the Gayatri Mantra, revelation, the inner meaning and substance of that revealed. Nowhere has that ever been given before, and probably could never be given in the future. Something really unique and profound and original given by Srila Sridhar Maharaj. Одним из наиболее важных, уникальных дарований, которые оставил нам Шрила Шридхар Махарадж, является его объяснение или разъяснение глубины смысла Гайатри мантры, которая была явлена через него. И это объяснение нигде ранее не встречалось, то есть это нигде не было написано. И это пришло от него, это было оригинальное, его исходное оригинальное видение, и, возможно, то есть его и не будет больше такого, то есть это очень уникально. The Premadama Stotram, an exceptional composition of Srila Sridhar Maharaj glorifying Chaitanya Mahaprabhu and encapsulating his pastimes in a very beautiful composition. Также уникальным произведением является Према Дхама Дева Стотрам, в которой он изложил в краткой форме полностью все игры читания Махапрабху в 71 стихе в уникальной, прекрасной, красивой поэтической форме. So many songs that we sing. Pranamami Sada Prabhupada Padam, Jai Sachinandana, and what else? Other songs we sing by him. There's the Guru Parampara song. Многие прекрасные песни, которые мы поем. Пранамами Сада Прабхупада Падам, Джай Сачинандана. Также он сложил какие еще песни, даже что-то не могу сказать. Another very beautiful song in glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur we sing on his appearance day. Также песни в день явления Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura. And everyone could see the superiority in his compositions and his writing style and skill was exquisite and incomparable. И все люди, сведущие в стихосложении, в поэзии санскритской, однозначно признавали его уникальное дарование, его талант. И его поэзия, она была несравненной. And so much had been given in English
from Srila Sridhar Maharaj through his informal talks with devotees who recorded him, who transcribed his classes and published them in books like Srila Bhaktisiddhar Goswami Maharaj did. И также нам очень повезло, что Шрила Шридхара Махарадж очень многие свои идеи, концепции изложил оригинально на английском языке, то есть он говорил со своими учениками на своей веранде, и в этих беседах он говорил с ними на английском, и такие его самые одни из основных его учеников, такие как Шрила Бхактисудхир Госвами Махарадж, они записали эти беседы, затем транскрибировали их, и на основе этих бесед издали такие наши книги, основные наши книги. Srila Sridhar Maharaj was very advanced in age at that time when the whole Western world started coming for shelter and for relief after the disappearance of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada approached him with in their crisis of needing direction and help and understanding everything, and he responded and gave so much to everyone, which is now available in many languages all over the world. Это был период, когда Шрила Шридхар Махарадж находился уже в преклонном возрасте, и к нему стали приезжать очень большое количество учеников Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады после его ухода. Они переживали духовный кризис, они не знали, к кому обратиться за руководством, что делать, и они приходили за советом к Шриле Шридхару Махараджу, и он очень многое дал в этих беседах, очень много открылось в этих беседах. И это также доступно во всех наших книгах, которые сейчас переведены на множество языков. The Guardian of Devotion Press, headed by Goswami Maharaj and Mahayogi Prabhu, and a whole team of devotees, published Search for Sri Krishna, Golden Volcano, Subjective Evolution, Loving Search for the Lost Servant, and Sri Guru and His Grace, one of my personal favorites that I read again and again and again. И тогда Шрила Бхактисиддхар Госвами Махарадж и Махайоги Прабху основали издательство «Хранитель преданности» и издали пятикнижие, наши 5 книг, такие как «Субъективная эволюция сознания», «Золотой вулкан божественной любви», «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности», «Потерянный поиск», «Любовный поиск потерянного слуги» и «Шри Гуру его милость», которая для меня лично является моей любимой книгой, которую я перечитываю снова и снова. And our Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, commented that we never received this in Bengali and wanted it all translated from English into Bengali because they never heard these things from Srila Sridhar Maharaj. И удивительно, но факт, то, что Шрила Гурудев говорил, что мы не слышали всего этого на бенгале, то есть он никогда не говорил с нами об этом на бенгале. Поэтому, когда были изданы эти книги на английском языке, им пришлось их переводить с английского на бенгале. He said how during their days, early days in the mud, they would just serve and do their service and wouldn't disturb Srila Sridhar Maharaj and make him talk so much. There would be special occasions he'd come into the Nat Mandir. And Srila Gurudev, of course, had access to go and talk with him, and they had sloka games where they'd start with a syllable, end with a syllable, start with a syllable that begins with the same one, and have certain discussions, but not so much dialogue like that was happening towards the very end of Srila Sridhar Maharaj's pastimes. Тогда, в те времена, в Мадхе,
На самом деле это было очень редким явлением, чтобы Шрила Шридхара Махарадж давал так много лекций, так много говорил, потому что в Мадхе жизнь была устроена так, что все, кто там жил, они в основном просто занимались служением. То есть с утра они начинали просто делать служение практическое, да, какое-то. И они особенно не беспокоили Шрила Шридхара Махараджа какими-то расспросами и беседами. Шрила Гурудев имел доступ к личному общению Шрила Шридхара Махараджа, но это также было общение, подобное тому, как он мог прийти, и они, например, могли проводить время за игрой в шлоки. То есть это подобно нашей русской игре в города, когда один говорил шлоку, и на ту букву, на которой она заканчивалась, нужно было вспомнить следующую шлоку. Вот. Но тогда не было такого, что Шрила Шридхара Махарадж говорил очень много на какие-то философские темы. So Gurudev considered these 5 deities, those books published by the Guardian of Devotion Press, and said to Goswami Maharaj, you gave us 5 deities, and was always worshipping those books and always wanted them to stay in print, and that service continues to this day. We're always making sure we have copies of these books for everyone to read and reread and worship like deities. И Шрила Гурудев назвал эти книги, он считал эти книги божествами. То есть каждая из этих книг, он говорил, что это 5 божеств. И он сказал, что мы должны им поклоняться как божествам. То есть он имел в виду, что нам всегда необходимо быть уверенными, что у нас есть эти книги в печатной форме, что у нас есть достаточно копий, что мы их издаем, переиздаем, читаем, перечитываем и почитаем их. So, it's actually inconceivable to try to think of all the things he gave us, our grandfather Guru Maharaj, and how great he is. It's beyond my capacity to try to express. На самом деле мы даже не способны оценить всей величины и ценности того, что оставил нам, того наследства, которое оставил нам Шрила Шридхара Махарадж. По крайней мере, я уж точно не способна понять всю ценность этого. I always feel he's my worshipable and affectionate grandfather guru, and he's always protecting me, and I'm so lucky, so fortunate to have connection to him, which is eternal. Я чувствую, что я нахожусь под защитой Шрилы Шридхара Махараджа, что это как бы мой дедушка, гуру-дедушка. И я чувствую себя очень и очень удачливой и счастливой, что у меня есть эта связь с ним, которая обладает вечной природой. Our Gurudev would say that our grandfathers are more merciful than the fathers. И Гурудев говорил, что обычно в семье дедушка более снисходителен и ласков со своими внуками, нежели отец. And he'd always say, your grandfather Guru smiling down upon everybody and blessing everyone with all auspiciousness. И он говорил, что наш гуру-дедушка, ваш гуру-дедушка смотрит на вас и улыбается, проливая на вас свою милость. So on this day, 1988, how many years ago is that? 36 years ago? Like the setting sun? 26. Who's a mathematician? Сколько лет назад? 88 год. 88 год.
Почему 26? 27 years ago. 27 years ago, on this day, like the setting sun, he disappeared from this world, went into meditation, and entered into the pastimes of Radha and Govinda. В этот день, 27 лет назад, он покинул этот мир, как солнце зашло, и присоединился к играм Шри Радхи и Говинды. And we always observe this day. It is a festival day, but a little more grave and little not super happy mood, but celebrating his life, worshipping his teachings, remembering his grace and all that he gave, his unique contributions to the line. We remember him and worship him on this day. И в этот день мы также празднуем это событие, но оно, конечно же, не имеет такое суперсчастливое настроение. Это особый день, в который мы вспоминаем об жизни и деяниях Шрилы Шридхары Махараджа, о его учении, о том, что он дал нам, и вспоминаем об этом и